evening, everyone. Ani namaste sabaijanalai. I am Ashriya Maharjan, HR consultant, coming live back again from our Facebook page, Job in Kathmandu Valley, in affiliation with our Nepal Realistic Solution. So, आजको हाम्रो live session को topic रहेको छ Social Security Fund and its schemes which we as a contributor can be benefited from. So, आजको live session पनि previous live session जस्तै two categories मा we've divided it. So first will be our presentation round. The second will be our discussion round. So तपाईहरुको कुनै queries regarding the topic itself or मेरो presentation मा तपाईहरुको कुनै queries हरु छ भने feel free to drop your comments down in the comment box and me and my team will try to reach to you as soon as possible. Most of the important questions will definitely be answered in our discussion round, whereas हाम्रो live session को time constraint 1 hour को हुनाको कारणले गर्दाखेरि कुनै questions हरु हामीले यदि तपाईहरुको answer गर्न सकेनौं भने तपाईहरुले privately message गरेर भए पनि we will try to resolve it. So आजको topic मा जानु पर्दाखेरि I have prepared a presentation on the Social Security Fund. Let me just bring that up first. So as you all know, आजको topic Social Security Fund र त्यसको scheme हरुको बारे हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं. हाम्रो previous live session जुन रहेको थियो हाम्रो Labor Act 2074 त्यसमा पनि मैले briefly तपाईलाई Social Security Fund को बारे mention गरेको थिएँ. तर आजको live session मा हामी त्यही Social Security Fund र त्यसको scheme को बारेमा detail मा जानेवाला छौं. So connecting previous live session Labor Act and Social Security Fund, Labor Act 2074 को Article 52 देखि 55 सम्म हेर्नुभयो भने there are various entitlements that an employee needs to get. So employee को आफ्नो employment journey मा काम गरे बापत the employee needs to get certain benefits and is entitled to it, which are Provident Fund, gratuity, medical insurances, and accidental insurances. Labor Act 2074 Article 57 हेर्नुभयो भने it's been said that if the Social Security Fund comes into implementation, the employee and the employer needs to get themselves registered under the Social Security Fund and start contributing. Your Social Security Fund, it's an umbrella of all the provision and the benefits that an employee needs to get. So actually, every month Social Security Fund ma contribute गरिसक्नु भयो भने माथिको Provident Fund, gratuity, medical insurance र accidental insurance मा separately तपाईले contribute गर्नुपर्ने हुँदैन. So एकैचोटीमै तपाईको contribution हुन्छ. So Social Security Fund makes it easier for both the employee as well as an employer to manage its fund as well as the contribution. So contribution को कुरा त गर्यौं, तर कुन पार्टीले कतिको हिसाबमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ त. So as we move on, Social Security Fund मा both the employer as well as the employee needs to contribute. Employee 20% of the basic salary मा contribute गर्नुपर्छ भने employee 11% contribute गर्नुपर्ने हुन्छ. Employer को जुन चाहिँ 20% छ, that is further categorized into 10% as Provident Fund, 8.33 as a gratuity, and 1.67 as your medical and accidental insurances. Whereas तपाईको employee contribution बाट 11% भनेको तपाईको 10% भनेको तपाईको Provident Fund हुन्छ भने 1% चाहिँ तपाईको SSF मा contribution हुने हो. So in total 20 plus 11% is a total of 31% each month चाहिँ तपाईको basic salary को contribution चाहिँ SSF मा जानुपर्ने हुन्छ. So SSF ये 31% like further divide गरेर has come up with various schemes. They have introduced schemes such as the first one is medical treatment, health and maternity protection scheme. जुनमा हाम्रो 1% contribute हुन्छ. The second scheme, it is accidental and disability protection scheme. जसमा तपाईको 1.4% contribute हुन्छ भने the third scheme, which is dependent family protection scheme, जसमा तपाईको 0.27% contribute हुन्छ भने the last scheme, which is old protection scheme, त्यसमा तपाईको 28.33% contribute हुन्छ. So 31% को
maximum amount भनेको तपाईको old age protection scheme मा जान्छ र यो old age protection scheme चाहिँ it is refundable after you reach your retirement or you leave your organization र अर्को organization मा जान अगाडि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो amount तर जुन चाहिँ तपाईको scheme 1 scheme 2 scheme 3 मा हामीले जुन चाहिँ contribute गरेको छौं 1.67% त्यो चाहिँ non refundable हुन्छ जस्तै कि हामीहरुले मेडिकल इन्स्योरेन्सेस एक्सिडेन्ट इन्स्योरेन्सेस गर्दाखेरि एभ्री मन्थ हामीहरुले प्रिमियम तिर्छौं प्रिमियम जसै गरी सोशल सिक्युरिटी फन्डमा पनि यो 1.67 इज काउन्टेड एज अ प्रिमियम जसले चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सन स्किम्सहरु स्किम 1 स्किम 2 स्किम 3 चाहिँ कभर गर्छ सो इफ तपाईले यो आफ्नो लाइफ टाइम युटिलाइज गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ यु क्यान बी बेनिफिटेड फ्रम द सोशल सिक्युरिटी फन्डको कन्ट्रिब्युसन तर इफ तपाईहरु कुनै कारणवश यो स्किमहरु युटिलाइज गर्न सक्नु भएन भने इन सच केसेस सच कन्ट्रिब्युसन विल बी गिभन टु द पीपल इन नीड जसलाई काम लागेको हुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन एसएसएफ थ्रुबाट जान्छ सो मुभिङ फर्दर इन details about the schemes. Scheme 1, जुन हाम्रो रहेको छ medical treatment, health and maternity protection scheme. So, यो scheme 1 लाई पनि SSF has further divided into 2 categories. Medical treatment and health protection and अर्को रहेछ हाम्रो maternity protection. Our medical treatment protection लाई पनि SSF has further divided into OPD treatment र IPD treatment. Our maternity protection scheme lines, it's been further divided into maternity expenses and maternity and sick leave allowances. So about your scheme, activate life, there are certain criteria that needs to be met, which are your criteria eligible a contributor needs to make a continuous contribution at least for 3 months before the service gets activated. र तपाई जब आफ्नो कन्ट्रिब्युसन स्टप गर्नुहुन्छ त्यो दिनदेखिको फर द नेक्स्ट 3 मन्थ्स तपाईको कन्ट्रिब्युसन नहुनु जेलसम्म तपाईको स्किम्स एक्टिभेट हुन्छ तर तपाईको कन्ट्रिब्युसन स्टप भएको 3 महिनापछि चाहिँ यो डिएक्टिभेट हुन्छ कति अमाउन्ट सम्म चाहिँ एसएसएफ ले कभर गर्दिनुहुन्छ त द लिमिट इज हाम्रो 25000 देखि अप टु 1 लाख सम्म चाहिँ एसएसएफ ले कभर गर्दिनुहुन्छ यसमा मैले प्रिभियसली भने जस्तै हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुने भनेको 1% हो यसमा र हाम्रो पेमेन्ट मोड्युल रहेको छ 80/20 रुल सो यो भनेको चाहिँ के हो त सो हाम्रो एक्सपेन्सेसको 80% चाहिँ एसएसएफ ले कभर गर्दिनुहुन्छ भने द रेस्ट 20% चाहिँ हामी आफै एज अ एम्प्लोयी कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ फर एन एक्जाम्पल if म बिरामी भए र म हस्पिटल गए भने मेरो मेडिकल फीस मेरो डक्टर कन्सल्टेसन फीसहरु गरेर मेरो टोटल बिल 15000 को निस्केको छ भने त्यसमा 80% which is 13000 त्यो चाहिँ एसएसएफ थ्रुबाट कन्ट्रिब्युट हुन्छ तर द रेस्ट अफ द रिमेनिङ 2000 चाहिँ मैले आफैले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ सो अहिले एसएसएफ को your expenses to claim garnerलाई चाहिँ you can go to their website and claim the amount but in future SSF को plan चाहिँ उहाँले नेपाल भरिको different hospitals हरुमा collaborate गरेर they are planning to bring a system जुनमा hospital को computer screen मा नै तपाईहरुले आफ्नो SSF अथवा social security fund को नम्बर दिनु भयो भने तपाईहरुले कति सम्मको एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ तपाईहरुको कति सम्मको एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ एसएसएफ ले कभर गर्छ भन्ने स्क्रिनमा नै आउँछ सो द क्लेम हामीहरुले अहिले वेबसाइटमा गरेको जस्तै पछि चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ तपाईले बिलको पेमेन्ट भनेको जम्मा 20% पे गर्दिनु भयो हुन्छ रेस्ट अफ द अमाउन्ट डाइरेक्ट एसएसएफ ले हस्पिटललाई तिर्दिनु हुन्छ सो इट विल बी मेड भेरी इजियर बाइ द एसएसएफ पछि गएर चाहिँ सो एसएसएफ कस्तो खालीको एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ स्किम 1 मा चाहिँ कभर गर्दिनुहुन्छ भनेर कुरा गर्न गएको छ व्हिच इज हाम्रो जुन चाहिँ मेडिकल एन्ड हेल्थ ट्रिटमेन्टमा थियो फर्स्ट फेज व्हिच इज ओपीडी ट्रिटमेन्ट कोही कन्ट्रिब्युटर वा बिरामी भएर हस्पिटल जानु भएर डाक्टरसँग कन्सल्टेसन दिनुभयो डाक्टरले दिनुभएको मेडिसिनको चार्जेसहरु यदि तपाईको डिजिज
आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई तपाईले गरेको टेस्टहरु अनि कुनै कारणवश तपाईको घरमै बसेर तपाईको ट्रिटमेन्ट गर्ने बापत त्यसलाई ओपीडी ट्रिटमेन्ट भन्छ सो ओपीडी ट्रिटमेन्टको हामी एज अ कन्ट्रिब्युटर म्याक्सिमम क्लेम गर्न सक्ने अमाउन्ट भनेको 25000 इन अ इयर हो जसमा फेरि 80-20 रुल चाहिँ लाग्छ हजुरहरुको So the next kind of expenses जुन चाहिँ कभर हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो IPD ट्रिटमेन्ट हो जुन भनेको if any contributor कुनै serious illness को कारणले गर्दाखेरि hospitalized हुनु पर्यो अथवा उहाँको अपरेसन ट्रिटमेन्टै गर्नु पर्यो भने त्यसलाई IPD ट्रिटमेन्ट मानिन्छ त्यसमा हस्पिटलमा गएको चार्जेस अपरेशनल चार्जेस त्यसको ट्रिटमेन्ट चार्जेसहरु सबै नै IPD ट्रिटमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो SSF थ्रुबाट कभर हुन्छ र यसको म्याक्सिमम अमाउन्ट क्लेम गर्न सक्ने भनेको हाम्रो 1 लाख सम्म हो सो 1 लाखमा पनि तपाईको 80-20 रुल फेरि नै लागू हुन्छ र यो 1 लाखमा पनि तपाईको maternity expenses पनि included हुन्छ so talking about the maternity expenses so हाम्रो SSF मा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुने फिमेल क्यान्डिडेटहरु यदि उहाँहरु प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने उहाँहरुको प्रेग्नेन्सी ड्युरेसनको रेगुलर चेकअप्स अनि उहाँहरुको डेलिभरी एक्सपेन्सेसहरु सबै नै SSF थ्रुबाट नै कन्ट्रिब्युट हुन्छ र SSF को सेकेन्ड अमेन्डमेन्ट पछि आएको अट्र्याक्टिभ स्किम्सहरु भनेको हाम्रो न्यूली बोर्न चाइल्डको पनि 3 मन्थसम्म मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि SSF ले बिहोर दिनुहुन्छ प्लस मेल कन्ट्रिब्युटर जसले SSF मा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ उहाँहरुको वाइफको पनि अथवा उहाँहरुको स्पाउसको पनि मेटर्निटी एक्सपेन्सेस अप टु 6 वीक्स चाहिँ SSF ले कभर गरिदिनुहुन्छ by any chance pregnancy ko time if the female contributor after getting pregnant for 24 weeks gives a stillbirth or gets miscarriage this to case ma chai SSF le 1 month ko minimum wage as a maternity care provide gardinuncha र यसको maximum amount that can be claimed is 1 lakh जुनमा हाम्रो IPD ट्रिटमेन्ट पनि पर्छ र यसमा 80-20 रुल फेरि पनि लागू हुन्छ maternity expenses को साथै maternity and sick leave allowances पनि कभर गरिदिन्छ SSF ले जुन भनेको हाम्रो नर्मली लेबर एक्ट अनुसार 60 डेज maternity leave हाम्रो अफिसले नै बिहोर्नु पर्ने हुन्छ तर कुनै केसेसमा 60 डेज भन्दा बेसी फिमेल क्यान्डिडेट यदि बेड रेस्ट हुनु भयो भने त्यो केसमा चाहिँ 60 प्लस 38 days सम्म जो चाहिँ 38 days एक्स्ट्रा बस्नु भएको छ लिभमा त्यसको चाहिँ 60% of the contributors basic salary as an income चाहिँ SSF ले female candidate ले provide गरिदिनुहुन्छ तर in some cases female candidate ले benefit पाउन अघि नै हाम्रो अर्गनाइजेसन bankrupt भयो भने चाहिँ in such cases 98 days को पुरा maternity leave allowances नै SSF ले contribute गरिदिनुहुन्छ यो भनेको हाम्रो maternity leave allowance भयो अर्को भनेको sick leave allowances पनि SSF ले कन्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्छ जुन भनेको if कुनै इलनेस अथवा कुनै कारणवश हामीहरु 12 दिन हाम्रो जुन चाहिँ लेबर एक्ट अनुसारको 12 दिन sick paid leave पाउँछौं त्यो भन्दा बेसी यदि कुनै कारणवश हामीहरु घरमै बस्नु पर्यो भने 13 weeks सम्म चाहिँ SSF ले एम्प्लोइ को बेसिक स्यालेरी को 60% चाहिँ as an income contributor ले provide गरिदिनुहुन्छ SSF ले so यो भनेको त कुन र कस्तो खालीको एक्सपेन्सेस र कुन सर्कमस्टेन्सेसमा SSF ले कन्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं स्किम 1 मा तर there are certain cases जुनमा मेडिकल एक्सपेन्सेसहरु are not covered जसमा परिन्छ नम्बर 1 plastic surgery expenses and dental treatment तपाईको if in case accident को कारणले गर्दाखेरि तपाईको प्लास्टिक सर्जरी र डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ SSF ले कन्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्छ तर if आफ्नो मर्जीले तपाईले प्लास्टिक सर्जरी अथवा डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्नु भयो भने चाहिँ in such cases SSF ले कन्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्न The other kind of treatment that is not covered is fat loss. The third is abortion. So आफ्नै विल अथवा आफ्नै मर्जीले तपाईले अबोर्सन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको मेडिकल एक्सपेन्सेस कभर हुँदैन तर कुनै मेडिकल इश्यू अथवा मेडिकल कजले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अबोर्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ SSF बाट कन्ट्रिब्युट हुन्छ Again, there are certain circumstances जुनमा चाहिँ SSF ले स्किम 1
डिएक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ जुन भनेको इन केस अफ एपिडेमिक इफ नेपाल गभर्मेन्ट अथवा एसएसएफमै कस्टहरू अथवा एक्सपेन्सेसहरू कन्ट्रिब्युटरको बेयर गर्नलाई पैसा छैन भने त्यो केसेसमा स्किम 1 डिएक्टिभेट हुन्छ। अब करेन्टली हाम्रो यो कोरोना भाइरसको केसेसलाई पनि हामी एपिडेमिकै मान्न सक्छौँ, तर अहिलेको समयमा एसएसएफ मा चाहिँ इनफ फन्ड छ जुनले हाम्रो कन्ट्रिब्युटरहरूको एक्सपेन्सेस बियर गर्न सक्ने हुनाले अहिले यो स्किम डिएक्टिभेट गरिएको छैन, इट्स स्टिल एक्टिभ। अर्को भनेको हाम्रो स्किम 2 जुन चाहिँ एक्सिडेन्टल एन्ड डिसेबिलिटी स्किम छ, यदि त्यसमा पाउने हुने बेनिफिट हाम्रो स्किम 1 मा डुप्लिकेट भएको छ भने पनि स्किम 1 मा एसएसएफले त्यो पर्टिकुलर एक्सपेन्सेसहरू कभर गर्दिनुहुन्न। सो यो भयो हाम्रो एसएसएफले दिने स्किम 1 एन्ड द बेनिफिट्स। हामी जान्छौँ अब स्किम 2 which is accident and disability protection scheme. So your disability and accident protection scheme लाई पनि 2 phases मा divide गरिएको छ SSFले. The first is accident protection and the second is disability protection. So यसमा पनि there are certain criteria that needs to be met before we get this scheme activated. Eligibility criteria भनेको if तपाईं एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो र तपाईको कुनै एक्सपेन्सेसहरु भयो भने चाहिँ तपाईले कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको डेटदेखि नै तपाईको स्किम चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। तर कुनै तपाईको अकुपेसनल डिजिज तपाईलाई एम्प्लोय गरिरहेको बेलामा लाग्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईले 2 इयर्स सम्म चाहिँ एटलिस्ट कन्ट्रिब्युट गरेको हुनुपर्छ एसएसएफ मा टु गेट योर स्किम एक्टिभेटेड। सो यसमा हामीले कभर एसएसएफले कभर गर्ने अमाउन्ट भनेको हाम्रो 7 लाख देखि अनलिमिटेड सम्म डिपेन्डिङ अन द केसेस हाम्रो यसको कभर लिमिटहरु हुन्छ। यसमा हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने भनेको 1.40% हो र यसमा पेमेन्ट मोड्युल रहेको छ 100% बाइ एसएसएफ। जुन चाहिँ हाम्रो 1.40% ले हामीले अब जस्तै कि 3 मन्थ्ससम्म कन्ट्रिब्युट गरेर 25,000 मात्रै यो स्किममा हाम्रो कन्ट्रिब्युटेड भएको छ र कुनै एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा हाम्रो हस्पिटलको अथवा ट्रिटमेन्ट फी चाहिँ 6 लाखको छ भने चाहिँ रेस्ट अफ द अमाउन्ट सबै एसएसएफ हाम्रो 25,000 बाहेकको रेस्ट अफ द अमाउन्ट चाहिँ सबै एसएसएफले नै कन्ट्रिब्युट गर्दिनुहुन्छ। सो हामी जान्छौँ अब एक्सिडेन्ट प्रोटेक्सन स्किममा जुन लाइक आई सेड बिफोर यसमा चाहिँ यदि एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ तपाईको कन्ट्रिब्युसन गरेको डेटदेखि नै यो स्किम सुरु हुन्छ। सो तपाईको एक्सपेन्सेस अप टु 7 लाख सबै नै कभर हुन्छ एसएसएफ थ्रुबाट। तर इफ तपाईले अकुपेसनल डिजिज जस्तै कि तपाईको इम्प्लोयमेन्ट पिरियडमा तपाईले कुनै केमिकल अथवा सब्स्टेन्सहरु युज गर्नु भएर तपाईलाई डिजिज लाग्यो जस्तै कि एस्थमा जस्तै कि एलर्जी तपाईलाई लाइफ टाइम इफेक्ट हुने गरिकन लाग्यो भने त्यसलाई अकुपेसनल डिजिज भनिन्छ। र त्यस्तो डिजिजलाई ओभरकम गर्न अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नलाई त्यसको एक्सपेन्सेसहरु एसएसएफले कभर गर्नको लागि हजुरहरुले 2 इयर्स सम्म नै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ फर एटलिस्ट 2 इयर्स। त्यसपछि तपाईको यो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ सबै एसएसएफले नै कभर गरिन्छ। एसएसएफले चाहिँ दे formed the special committee who does the health review and determines if the particular disease is an occupational disease or not. So उहाँहरूले determine गरिसकेपछि मात्रै you're eligible to get your expenses covered by SSF. अर्को circumstance भनेको तपाई if आफ्नो इम्प्लोयमेन्टको ड्युरेसनमा नै कुनै एक्सिडेन्ट भयो तपाईको इम्प्लोयमेन्ट वर्कप्लेसमा नै त्यस्तो केसेसमा तपाईको ट्रिटमेन्टको अनलिमिटेड लायबिलिटी एसएसएफले कन्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईहरुको एक्सिडेन्ट भएको 7 दिनभित्र नै एसएसएफलाई तपाईहरुले नोटिफाई गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। इफ यो नोटिफिकेसन 7 दिनभित्र गएन भने चाहिँ तपाईहरुको अप टु 7 लाखको एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईहरुले कभर गर्न सक्नु क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ एसएसएफ थ्रुबाट। तर इफ तपाईले नोटिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ अनलिमिटेड सम्म नै तपाईहरुको एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। Moving on to the disability protection. So कुनै कारणवश तपाईको एक्सिडेन्ट अथवा वर्कप्लेस हैजर्डले गर्दाखेरि तपाईको टेम्परेरी कम्प्लिट डिसेबिलिटी हो भने टेम्परेरीली तपाई घरै बस्नु पर्ने भयो तपाई काममा जान सक्नु भएन भने इन सच केसेस
तपाईं काममा नजानुन्जेलसम्मको डेजको 60% अफ द बेसिक स्यालेरी वेजको दरले तपाईले आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ एसएसएफ थ्रुबाट। अर्को सर्कमस्टान्स भनेको तपाईको पर्मानेन्ट पार्शियल डिसेबिलिटी, जुनमा तपाईको जस्तै कि हात भाँच्यो वा खुट्टा भाँच्यो र तपाईको लाइफ टाइममै त्यसले अफेक्ट हुन्छ भने त्यस्तो केसेसमा जुन स्पेशल कमिटी फर्म भएको थियो हेल्थ रिभ्यूको लागि उहाँहरूले रिभ्यू गर्नुहुन्छ र के कस्तो खालको डिसेबिलिटी भएको छ भनेर डिटरमाइन गर्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईले पेमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ एसएसएफ थ्रुबाट। इट भेरिज फ्रम केस टु केस। त्यो केसमा चाहिँ र थर्ड कन्डिसन रहेको छ हाम्रो पर्मानेन्ट अर कम्प्लिट डिसेबिलिटी, जुनमा तपाईको लाइफ टाइममा डिसेबल हुनुभयो कुनै एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा पनि इन सच केस you're eligible to get a lifetime pension of 60% of your basic wage through SSF itself. So you will have an accidental and disability protection scheme introduced by SSF. So the third scheme is dependent family protection scheme. So your dependent family protection scheme चाहिँ जब हाम्रो contributor अथवा हाम्रो employee को untimely demise हुन्छ त्यतिखेर यो scheme 3 चाहिँ activate हुन्छ हाम्रो। Scheme 3 बाट पाउने allowances-हरु भनेको 4 category-मा divide गरिएको छ। The first is dependent spouse allowance, second is child education allowance, fourth is funeral allowance, and the fifth is dependent parent allowance. So यो स्किमहरु एक्टिभेट हुनको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युटरको डेथ भइसकेपछि मात्र एक्टिभेट हुन्छ। सो यसमा पनि क्राइटेरियाहरु मिट हुनुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको तपाईको एलिजिबल हुनको लागि तपाईले कन्ट्रिब्युट भएको दिनदेखि नै तपाईको यो स्किम चाहिँ एक्टिभेट भइसक्छ र यसमा तपाईको कभर लिमिट भनेको अनलिमिटेड हुन्छ र हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको 31% को हाम्रो 0.27% चाहिँ यसमा कन्ट्रिब्युट हुन्छ। यसको पेमेन्ट मोड्युल भनेको एसएसएफ को 100% कन्ट्रिब्युसन नै हुन्छ इफ अनलिमिटेड छ भने। अब यसमा हाम्रो फर्स्ट अलाउन्स थियो डिपेन्डेन्ट स्पाउस अलाउन्स। सो कन्ट्रिब्युटरको डेथ पछि नै यो अलाउन्स पाउन सकिन्छ उहाँको स्पाउसले इन सर्कमस्टान्सेस सच एज इफ स्पाउसको कुनै पनि अरु इन्कम जेनेरेटेड सोर्स छैन अथवा उहाँ कुनै पनि कम्पनीमा आबद्ध हुनु भएन अथवा उहाँ कुनै उहाँको रिम्यारिड भएको छैन भने इन सच केसेस she or he is allowed to get this allowances which will be 60% of the contributor's last basic salary. So त्यो दरले उहाँहरूले allowance पाउन सक्नुहुन्छ। So यसमा चाहिँ if spouse employment opportunity spouse को employment opportunity छ भने चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्न। if कुनै कारणवश अहिले काम गरिराख्नु भएको छ spouse भने अनि few years पछि उहाँको जागिर गुम्यो भने चाहिँ उहाँले फेरि एसएसएफ मा गएर यो डिपेन्डेन्ट स्पाउस अलाउन्स चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। The next allowance that SSF will give is child education allowance. So if contributor को डेथ पछि उहाँको child को care को लागि अथवा उहाँको child education को लागि SSF ले contributor को last basic salary को 40% चाहिँ contribute गरिदिनुहुन्छ। So यसमा चाहिँ the child can get this allowance up to the age of 80, or if the child is willing to continue his or her education till the age of 21 some money you allowance say cover हुन्छ। If the child is disabled physically or mentally त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो अलाउन्स थ्रुबाट चाइल्डले आफ्नो होल लाइफ स्प्यानमा नै उहाँले पेन्सन जसरी नै पाउन सक्नुहुन्छ which is 40% of the contributor's basic salary. तर यो एजुकेसन अलाउन्सेसमा चाहिँ there is a limit. जस्तै कि 2 child per contributor भनेर चाहिँ एसएसएफ ले लिमिट राख्दिनु भएको छ। If a contributor has more than 2 children त्यो केसमा चाहिँ 2 children सम्मको चाहिँ अलाउन्सेसहरु कभर गरिदिनुहुन्छ एसएसएफ ले प्रो रेटा बेसिसमा। तर थर्ड चाइल्ड को चाहिँ उहाँहरूले एक्सपेन्सेस कभर गर्दिनुहुन्न। The other circumstance in which this allowance is not given is when a child gets married or the child को
एजुकेसन कम्प्लिट भए बापत उहाँहरूले यो अलाउन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। The third kind of allowance is dependent parent allowance. So यो केसमा चाहिँ if कुनै कन्ट्रिब्युटरको स्पाउस अथवा चाइल्ड छैन अथवा हुनुहुन्न भने त्यो केसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट प्यारेन्टले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अथवा अलाउन्स पाउन सक्नुहुन्छ, which is 60% of the contributor's basic salary पाउनुहुन्छ। But if parents-हरुको पनि dependent parents-हरुको पनि other source of income छ भने चाहिँ in such cases they are not eligible to get this allowance, and these allowances are given on the basis of monthly. यो सँगै SSF even provides a funeral expenses to cover the funeral rituals of the contributor. यसमा चाहिँ SSF ले 25,000 rupees चाहिँ contribute गर्नुहुन्छ to do the needful doings. अब हामी जान्दछौँ हाम्रो last scheme which has been introduced by SSF, which is old age protection scheme. So यो old age protection scheme मैले पहिला भने जस्तै हाम्रो 28.33% out of the 31% चाहिँ हाम्रो old age protection scheme मा जान्छ र हाम्रो यो old age protection scheme हाम्रो retirement पछि अथवा हामीले काम छोडिसकेपछि we can get them refunded. So as this is very important, यसमा चाहिँ हाम्रो SSF को second amendment पछि attractive schemes हरु थपिएको छ र कति धेरै changes हरु आएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि be very careful and be very attentive in your part, which is old protection scheme. So old protection scheme मा हाम्रो 3 categories मा चाहिँ SSF ले divide गरिएको छ, which is the first is pension scheme, second is retirement scheme, and the third is spouse pension scheme. So हाम्रो यो scheme 4 को लागि पनि criteria हरु छ जुन चाहिँ meet हुनुपर्ने छ, which is हाम्रो eligible हुनको लागि चाहिँ we need to reach an employee or an employee needs to reach an age of 60 to get their old age protection scheme. जसमा हाम्रो coverage limit भनेको हामीले जति amount deposit गर्छौं त्यति नै हुन्छ SSF मा र हाम्रो contribution रहेको छ 28.33%. र यसको payment module रहेको छ 100% by employee जुन चाहिँ हामी deposit गरेको amount र त्यसमा SSF ले invest गरिसकेपछि आउने return. So payment module is 100% by employee plus the return on the investment. So यसमा हामी जान्दछौँ पहिले pension scheme मा. So हाम्रो retirement age सम्म जति पनि contribute गर्छौं, as said pension scheme मा हामीले 20% हाम्रो basic salary को each month contribute गर्छौं. So हाम्रो retirement 60 age पुगुन्जेल सम्मको contribution in total plus त्यसमा आउने return earned by the investment done by SSF त्यो total like 160 ले divide गरेर जति amount आउँछ त्यो on a monthly basis one contributor can get as a pension. So your pension चाहिँ हाम्रो stagnant चाहिँ हुँदैन. Every year हाम्रो inflation rate like consider गरेर it might be more than what has been calculated. So तपाईको 160 ले divide गरेर आउने amount मा inflation लाई consider गरेर it can be more than that. So there are certain circumstances in which a contributor can choose pension schemes or can contribute in pension schemes, which are if a contributor reaches an age of 60, the उहाँहरुलाई आफ्नो scheme 1, scheme 2 or scheme 3 to उहाँहरुलाई actively राख्नु मन छ भने चाहिँ they can still contribute into SSF. त्यो केसमा 1.67 उहाँको as a premium नै हुने भयो, तर जुन चाहिँ 28.33% जुन चाहिँ old age protection scheme मा जान्छ, he has got or she has got 2 options. एउटा भनेको चाहिँ pension scheme मा जाने 20% pension scheme मा राख्ने र अर्को 8.33% retire scheme मा राख्ने, तर अर्को भनेको the whole 28.33 amount चाहिँ retire scheme मा राख्ने भन्न पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी if
contributor reaches the age of 60 and uहाँले contribute गर्नुभएको year in SSF is less than 15 years, in such cases पनि उहाँसँग similar choiceहरू हुन्छ। एउटा भनेको पेन्सन र रिटायरमेन्ट दुवैमा जाने 20 र 8.33% राखेर, र अर्को भनेको लम्पसमै रिटायरमेन्ट स्किममा राख्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँले। Similarly, that scheme can also be utilized if we get ourselves registered under the SSF plan before Shravan 1, 2078. So यदि हाम्रो श्रावण 1 2078 भन्दा अगाडि नै हामीलाई अथवा हाम्रो एम्प्लोयरले हामीलाई SSF मा रेजिस्टर गरिदिनु भयो भने we can get this scheme as well, जसमा हामीले हाम्रो रिटायरमेन्ट एज अ लम्प सम यो पैसा 28.33% निकाल्न सक्छौं भन्न पनि मिल्छ। अथवा यदि पेन्सन स्किम हामीलाई अट्र्याक्टिभ लागेको छ भने 20% पेन्सन स्किममा राख्न सकिन्छ र 8.33 एज अ रिटायरमेन्ट हामीले रिटायरमेन्टमा लम्प सममा निकाल्न सक्छौं। So यो three circumstances मा चाहिँ दुईटै अप्सन हामीले पाउन सक्छौं। र अर्को भनेको यदि कुनै कन्ट्रिब्युटर आफूले पाउनु पर्ने पेन्सन भन्दा अघि नै अनटाइमली डिमाइसले गर्दाखेरि बित्नु भयो भने इन सच केसेस उहाँको नोमिनी उहाँको डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीले चाहिँ जति अमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड छ र त्यसमा आउने रिटर्न चाहिँ उहाँहरूले लम्प सममा लगाउन सक्नुहुन्छ। सो यो रह्यो हाम्रो पेन्सन स्किम। अब जाँदैछौँ हामी रिटायरमेन्ट स्किम तर्फ। रिटायरमेन्ट स्किम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बेसिक स्यालेरीको 8.33% हामीले कन्ट्रिब्युट गर्छौं त्यो चाहिँ रिटायरमेन्ट स्किममा हाम्रो जम्मा हुन्छ। यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले कुनै अर्गनाइजेसन छोड्यौं र अर्को अर्गनाइजेसनमा जान चाह्यौं भने अर्गनाइजेसन छोड्दाखेरि चाहिँ we can take it out as a lump sum from the SSF fund. Or we can even plan on taking them after 60 years. So 60 years after हाम्रो retirement पुगिसकेपछि नै you can take it out as a lump sum. तपाईले SSF मा यदि 36 months सम्म continuous contribution गर्नुभयो भने you are eligible for a special loan जुनमा 80% of the amount deposited into retirement scheme त्यो बापतको तपाईले लोन पाउन सक्नुहुन्छ। यो बाहेक पनि अर्को दुईटा खालीको लोन लिन सक्नुहुन्छ। The first one is home loan, the second one is student loan. Home loan मा तपाईले 75 lakhs को बराबर अथवा तपाईहरुको 15 years सम्मको इन्कम or तपाईहरुको 60 years पुगुन्जेल सम्मको इन्कम जुन पनि कम छ त्यो बापतको तपाईले होम लोन लिन सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै तपाईले स्टडी लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ which is up to 35 lakhs. Tara, to get these loan, you'll have to put a collateral basis मा मात्र यो लोनहरु दिइन्छ। तर त्यो 80% जुन चाहिँ स्पेशल लोन छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोलाटरल राख्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले यसै पनि पाउँछौं। सो 80% चाहिँ हाम्रो रिटायरमेन्ट स्किममा जम्मा भएको पैसाको 80% चाहिँ हामीले एज अ लोन लिन सक्छौं। So many of the contributors have been saying or have been assuming that retirement scheme मा चाहिँ हाम्रो पेन्सन स्किम भन्दा कम पैसा डिपोजिट हुन्छ। So retirement scheme को त्यति पैसाको 80% को लोन बराबर त धेरै नै कम लोन पाउँछौं त, कसरी कुन हिसाबमा चाहिँ हामी बेनिफिटेड हुन्छौं त भनेर पनि धेरै क्वेशन्सहरु आएको थियो पहिला। सो यसमा भन्नु पर्दाखेरि जनरली हाम्रो रिटायरमेन्ट स्किममा डिपोजिट हुने अमाउन्ट हाम्रो पेन्सन स्किम भन्दा बेसी हुन्छ। कुन कारणले गर्दा चाहिँ बेसी हुन्छ त? The various amounts that can be deposited into retirement scheme are, the first one, the 8.33 हाम्रो monthly deposit हुन्छ old age protection scheme मा, त्यो retirement scheme मा त जाने नै भयो। The second fund that can be deposited is amount deposited from other funds. जस्तै कि तपाईको पहिला SSF आउन अगाडिको जुन चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड र ग्र्याट्युटीमा तपाईको फन्ड्सहरु जम्मा भएको थियो, you can even transfer it to SSF. र अर्को भनेको हाम्रो extra amount deposited by contributor.
So पहिला ट्याक्स इभेड गर्नको लागि लिमिट 3 लाख थियो भने यदि तपाईहरु एसएसएफ मा कन्ट्रिब्युट गर्न थाल्नुभयो भने तपाईहरुको ट्याक्स इभेजन लिमिट 5 लाख सम्म अपग्रेड हुन्छ सो 5 लाख अथवा तपाईको 1/3 अफ योर एनुअल स्यालेरी जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो बेसिसमा चाहिँ तपाईको ट्याक्स इभेजन गर्न मिल्छ So 5 lakhs पुराउन अथवा तपाईको 1/3 of your annual income पुराउनको लागि you can deposit extra amount into retirement scheme as well. र fourth deposit गर्न मिल्ने भनेको if हामीहरु age हाम्रो retirement age of 60 पछि पनि scheme 1 scheme 2 scheme 3 लाई continuity दिनको लागि हामीहरुले यदि contribution गर्यौं भने the whole 28.33% पनि हामीले रिटायरमेन्ट स्किममै राख्न सक्छौं यदि पेन्सन स्किम अट्र्याक्टिभ लाग्छ भने त हामीहरूले 20% पेन्सन स्किममा अनि 8.33% रिटायरमेन्ट स्किममा राख्न मिल्छ तर अहिले पेन्सन स्किम धेरै जस्तो कन्ट्रिब्युटरहरूलाई अट्र्याक्टिभ नलागेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले लम्प सममै रिटायरमेन्ट स्किममा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यो सेकेन्ड अमेन्डमेन्टमा सोशल सिक्युरिटी फन्डले हाम्रो श्रावण 1 गते अगाडि नै हामीले कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्यौं भने पनि पेन्सन स्किममा नगइकन हामीले रिटायरमेन्ट स्किममा लम्प समय राख्न मिल्छ भनेर पनि अप्सन दिनु भएको छ सो यो डिपोजिट अमाउन्टहरुले गर्दाखेरि वी क्यान सी अर इट्स जनरली दैट रिटायरमेन्ट स्किममा डिपोजिट हुने अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो पेन्सन स्किम भन्दा लगभग बेसी हुन्छ There's another allowance that can be taken as well from scheme 4 which is spouse pension scheme Junma if a contributor dies after getting his pension for only about 180 months this the condition ma if one spouse ko kuni arko monthly income source छैन भने अथवा उहाँ कुनै अरु कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्न भने in such cases contributor को pension amount को 50% चाहिँ उहाँको स्पाउसले पाउन सक्नुहुन्छ सो यो सबै भनेको हामीले नेप्लिज सिटिजनको पर्सपेक्टिभबाट भन्यौं तर एसएसएफ ले फरेन सिटिजनको पर्सपेक्टिभबाट पनि फ्यु क्लजेसहरु ल्याउनु भएको छ जस्तै कि फरेन सिटिजन्सहरु नेपालमा आएर कुनै कम्पनीमा जोइन हुनु भयो भने इट इज also necessary for them to start contributing into SSF. Kineki, Nepal government has brought a law that every organization and every employee needs to get themselves registered into SSF, be it national citizens or foreign citizens. So foreign citizens ko case ma chahi if they leave the organization or uharko employment contract terminate bhayeko khandama they can take out or withdraw the lump sum amount of old age protection scheme. So they want 28.33% deposit bhayeko huncha त्यो चाहिँ उहाँले lump sum मै निकालेर लैजान सक्नुहुन्छ आफ्नो देशमा. The other circumstances is if foreign citizen नेपालमा काम गरिरहेको बेलामा नै उहाँ यदि बित्नु भो अथवा कुनै एक्सिडेन्टले गर्दा बित्नु भो भने in such cases जुन चाहिँ dependent family protection scheme पाउँछौं हामी नेपाली सिटिजन्सहरुले त्यसैगरी उहाँको नोमिनीले पनि उहाँको ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किममा डिपोजिटेड भएको कन्ट्रिब्युसन र त्यसमा आउने रिटर्न लम्प सममा निकाल्न सक्नुहुन्छ र डिपेन्डेन्ट फ्यामिली प्रोटेक्सन स्किममा पाउने बराबरको 7 लाख सम्मको अमाउन्ट एज अ लम्प सम लग्न सक्नुहुन्छ उहाँले यसैगरी if a Nepali citizen changes the citizen for a foreign country जस्तै कि कुनै सिटिजनले अब जस्तै कि अस्ट्रेलिया अथवा युएस को सिटिजनशिप लिनु भयो भने in such cases पनि नेपाली सिटिजन previous Nepali citizenले उहाँको ओल्ड एज प्रोटेक्सन स्किमको लम्प सम अमाउन्ट लिएर जान सक्नुहुन्छ So having said this, we've come to an end of our presentation round. So thank you for all for listening so carefully and paying attentive to it and coming live for this session. Hope this session gave you all a lot of information and helped you out in resolving your queries regarding Social Security Fund. But I can see that there is few questions has been raised regarding the topic in our comment box, and we now will be going to our discussion round. So discussion round,
जानुपर्दा हाम्रो various social mediasहरू throughबाट questions raise भएको छ अनि my team has shooted me few important questions that will be answered in this discussion round. So first question जुन चाहिँ raise भएको भनेको it is trade union मा negotiate गरेर हामीले पाउने benefits यदि social security fund को benefits भन्दा बेसी छ भने चाहिँ how will we get motivated to register ourselves in SSF? किन चाहिँ हामी SSF मा आउँछौं त भनेर question raise गर्नुभएको छ. In such circumstances, SSF has clarified that यदि तपाईहरुले negotiate trade union मा negotiate गरेर पाउने benefits तपाईहरुको SSF भन्दा बेसी छ भने त्यो केसेस मा तपाईहरुको benefits घट्ने चाहिँ हैन. तपाईहरु SSF मा contribution start गरिसकेपछि according to law the benefits हरु चाहिँ SSF ले घटाउन मिल्दैन र the benefits हरुलाई intact राख्नको लागि चाहिँ SSF will make the changes accordingly. तपाईहरुको लागि चाहिँ hopefully I answered your question त्यसमा चाहिँ. So अर्को question पनि हाम्रो raise भएको छ which I can see is हाम्रो old age protection scheme मा return on investment को कुरा त निस्केको छ तर कहीं पनि return on investment को percentage त दिएको छैन त कति हो त भनेर तपाईले सोध्नु भएको छ. So यसको answer चाहिँ as SSF हाम्रो implement भएको 2 to 3 years भएको छ र यो time frame मा पनि हाम्रो कोरोना भाइरसले यो कोरोना भाइरस epidemic ले गर्दाखेरि SSF को plans and implementation चाहिँ अलिकति ढिला चाहिँ भएको छ एन्ड गर्न सक्नु भएको छैन. तर रिसेन्टली उहाँको जुम सेसन लाइभ सेसन थ्रुबाट चाहिँ उहाँले भन्नु भएको छ कि उहाँको एक्सटर्नल अडिटर रिपोर्टको लागि चाहिँ कुरिराख्नु भएको छ जसको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको पर्सेन्टेज चाहिँ डिटरमाइन गर्नुहुन्छ. So we might have to wait for a few months and patiently wait for a few months to get an answer on this. So you उहाँले चाहिँ 3 to 4 months चाहिँ लाग्छ उहाँहरुको external auditor report आउनलाई चाहिँ. So त्यो आइसकेपछि चाहिँ उहाँले यो return on investment को percentage चाहिँ डिटरमाइन गर्नुहुन्छ. उहाँले श्योर पनि गर्नु भएको छ कि यो return on investment हाम्रो मार्केट रेट भन्दा कम चाहिँ हुँदैन त्यो भन्दा डेफिनेटली बेसी चाहिँ हुन्छ भन्नु भएको छ. So अर्को क्वेशन पनि रेज भएको देखेको छु जुन भनेको हाम्रो हायर एन्ड मा कमाउनु हुने इन्कम जेनेरेट गर्ने हुने कन्ट्रिब्युटर चाहिँ यदि 20 salary itself नै pension scheme मा जान्छ र उहाँहरूले त्यो अमाउन्ट युटिलाइज गर्नको लागि 60 वर्षसम्म पुरेपछि पनि उहाँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्न. त्यो त पेन्सन स्किममा गएपछि त एज एभ्री मन्थ 160 ले डिभाइड भएपछि मात्रै पाउने अमाउन्ट हो. उहाँहरूले त यो अनफेयर भएन र भनेर क्वेसन रेज गर्नुभएको छ. सो यो क्वेसनमा चाहिँ एसएसएफ ले के भनिदिनु भएको छ भने जुन चाहिँ हाम्रो पेन्सन स्किममा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने अमाउन्टको लिमिट भनेको हाम्रो मिनिमम बेसिक वेजको 3 टाइम्स सम्म मात्रै हाम्रो पेन्सन स्किममा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ. जुन भनेको हाम्रो श्रावणदेखि हाम्रो मिनिमम वेज 15,000 छ त्यसको बेसिक वेज भनेको which is 60% 9,300. So 9,300 को times 3 गर्यौं भने it on an average comes to 27,000. So 27,000 सम्म चाहिँ तपाईले पेन्सन स्किममा राख्न सक्नुहुन्छ and the remaining you can transfer it to retirement scheme. So for an example, if तपाईहरुको salary चाहिँ 5 lakh छ, the 5 lakh को basic salary मा तपाईको 20% 1 lakh मा तपाईको 20% भनेको अर्को भयो 60 भयो. 60 मा तपाईको अब जस्तै कि 60 मा जस्तै कि तपाईको maximum limit भनेको त 27,000 तोकिदिनु भएको छ 3 times the basic salary wage. So 27 चाहिँ तपाईले पेन्सन स्किममा राख्न सक्नुहुन्छ र 60 minus 27 the remaining मा तपाईले रिटायरमेन्ट स्किममा राख्न सक्नुहुन्छ.
त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको हेफ्टी अमाउन्ट चाहिँ पेन्सन स्किममा रोकिने हुँदैन र तपाईहरुले रिटायरमेन्ट स्किममा यदि ट्रान्सफर गर्नुभयो भने तपाईहरुले 60 वर्षको एज पुग्नु भइसकेपछि एज अ लम्प सम निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेसन पनि रेज भएको छ यहाँ लाइभ सेसन थ्रुबाट। एज हाम्रो डिफरेन्ट सोशल मिडियाहरु थ्रुबाट नै हामी लाइभ गएको हुनाले आज अलि धेरै नै क्वेशन्सहरु आएको छ। We are moving on to the fourth question, which is it's been asked that if हाम्रो त्यो scheme 3 जुन चाहिँ dependent family protection scheme छ त्यो चाहिँ untimely demise को बेलामा मात्रै dependent family ले पाउनुहुन्छ कि अथवा कन्ट्रिब्युटरको सुसाइडल केसमा पनि त्यो अलाउन्स चाहिँ पाउन सकिन्छ भनेर क्वेशन रेज गर्नु भएको छ। सो टु आन्सर दिस क्वेशन युजुअली हामीले जुन चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स मेडिकल इन्स्योरेन्सहरु गर्यौं भने चाहिँ त्यसमा अनटाइमली डिमाइज र नेचुरल कजले डेथ भए बापत मात्र हामीले बेनिफिट्स लिन सक्थ्यौं। तर एसएसएफ मा चाहिँ सुसाइडलको केस पनि दे हैव टेकन इन्टु कन्सिडरेसन। सो कन्ट्रिब्युटरको in any circumstance death for natural अथवा suicidal, in such cases उहाँको nominee अथवा dependent family can withdraw उहाँको old age protection scheme मा contribute भएको amount in a lump sum. Additionally to that, they can even get benefit with the scheme 3, which is अब contributor को यदि spouse हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले 60% contributor को basic salary को पाउन सक्नुहुन्छ। यदि contributor को child अथवा children छ भने पनि as a children education allowance is 40% of the basic salary पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी if contributor को यदि spouse plus child दुवै छैन भने चाहिँ in such cases parent of the contributor can get an allowance of 60% of the basic salary plus funeral allowance of 25,000 त पाउने नै भयो। So कुनै reasonले गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युटरको डेथ बी इट सुसाइडल बी इट नेचुरल डेथ कुनै कारणवश डेथ भयो भने द अबभ मेन्शन्ड प्रोभिजन्सहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको सेसन हाम्रो 1 घण्टाको सेसन थियो र we have almost come to an end of our session. So I can see few more questions that has been raised and मेरो team has started replying to you all privately. तर I can see this मध्ये एउटा very important question अथवा उहाँलाई अलिकति मेरो प्रेजेन्टेसनबाट एक्सप्लेन गरिएको बुझ्नु भएन जस्तो लागेकोले उहाँले रेज गर्नु भएको होला यो क्वेशन चाहिँ म आन्सर गरिदिन्छु जुन भनेको इफ कन्ट्रिब्युटर चाहिँ मेल क्यान्डिडेट हुनुभयो र उहाँको वाइफले चाहिँ अथवा उहाँको स्पाउसले चाहिँ के कस्तो बेनिफिट्सहरु पाउनुहुन्छ त एसएसएफबाट कि फिमेल क्यान्डिडेट कि मेल क्यान्डिडेटले मात्र पाउनुहुन्छ त बेनिफिट्सहरु भनेर उहाँले क्वेशन रेज गर्नुभएको छ यसमा। सो being the wife of a male candidate एसएसएफ थ्रुबाट पाउने बेनिफिट्सहरु भनेको तपाई जब प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईको maternity expenses 6 weeks up to 6 weeks चाहिँ एसएसएफ ले कभर गरिदिनुहुन्छ र अर्को भनेको इफ मेल कन्ट्रिब्युटरको अनटाइमली डिमाइज भयो भने तपाईहरुले तपाईको अरु कुनै कम्पनीमा एम्प्लॉयमेन्ट छैन भने तपाईले 60% of the basic salary पाउन सक्नुहुन्छ। So having said that, we've come to the end of the discussion round. So अब confusion मा जानु पर्दाखेरि चाहिँ what I would like to say is यदि एसएसएफ मा हामी एम्प्लॉयर र एम्प्लॉई दुवै पार्टी यदि कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट गर्नु भयो भने चाहिँ both the party will be getting benefited यसबाट चाहिँ। अनि अर्को भनेको यसमा रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि पनि it's very easy, so you can go to their online website and get registered। त्यहाँ registration भनेर बटन हुन्छ, त्यहाँ registration एकदमै नै सजिलो छ। if तपाईले registration गर्नको लागि कन्फ्युजन भयो भने उहाँले how to register भनेर पनि उहाँले सिकाइदिनु भएको छ। So you can have a look at that particular document and register yourself. Plus तपाईहरुको अरु के क्वेरीजहरु छ social security regarding भने social security fund को वेबसाइटमा there is a frequently asked question भन्ने topic
त्यसमा चाहिँ तपाईँले जानुभयो भने मोस्ट अफ द जेनरल क्वेसन द्याट हेज बिन आस्क्ड रिगार्डिङ द टपिक इट्स बिन आन्सर्ड सो त्यहाँबाट पनि तपाईँले तपाईँको क्वेरिजहरू रिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर यो त्यो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू बाहेक पनि कुनै तपाईँहरूलाई कम्प्लिकेटेड क्वेरिजहरू छ सोसियल सिक्युरिटी फन्ड रिगार्डिङ भने feel free to reach out to us. We'll try to resolve it as soon as possible. So to reach out to us, you can message or DM us in Instagram as well as Facebook via the Drop in Kathmandu Valley page or the Nepal Realistic Solution page. So यति भन्दै आज तपाईहरुसँग बिदा माग्दछु नमस्ते र फ्युचरमा पनि यस्तै रमाइलो र इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरु लिएर आउने नै छौं र त्यसको नोटिफिकेसन र अपडेट पाउनको लागि चाहिँ do follow us and do like our page which is Drop in Kathmandu Valley as well as Nepal Realistic Solution. So thank you everyone and have a good day.